اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے۔ ناظرین گرامی، میں پچھلے کمرے میں بیٹھ گیا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ میں دیوار کے پیچھے سے لوگوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا۔ یہ میرے دوست کا دفتر تھا۔ وہ کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ میں ملنے کے لیے آیا تھا۔ اچانک اسے ایک ٹیلی فون آیا۔ اس نے مجھے پچھلے کمرے میں بٹھا دیا اور ملاقاتی کا انتظار کرنے لگا۔ میں بھی اشتیاق سے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اندر داخل ہوا اور میرے دوست کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں دونوں کو دیکھ بھی سکتا تھا اور سن بھی۔ نوجوان نے کوٹ کی جیب سے 3 تصویریں نکالی اور کسٹم انٹیلیجنس آفیسر کے سامنے رکھ دی۔ یہ سفید رنگ کی جیپ کی تصویریں تھیں۔ نوجوان تصویر پر انگلی رکھ کر بولا، سر یہ اسمگلڈ اور ٹیمپرڈ ہے اور ڈیفنس کے وائی بلاک میں کھڑی ہے۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ یہ پکڑ لیں۔ میرے دوست نے غور سے تصویریں دیکھیں اور تھوڑا سا سوچ کر بولا، ہم کسی کے گھر پر چھاپا نہیں مار سکتے۔ ہاں، البتہ یہ گاڑی اگر سڑک پر ہو تو ہم اسے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ نوجوان نے بھی تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، میں گاڑی کے مالک کے ساتھ شام 4 بجے جوس پینے کے لیے گھر سے نکلوں گا۔ میں آپ کو SMS بھی کر دوں گا اور جوس کارنر کا ایڈریس بھی بھجوا دوں گا۔ آپ وہاں چھاپا مار کر گاڑی قبضے میں لے لیں، لیکن بس ایک شرط ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا دوست خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولا، گاڑی کا مالک میرا دوست ہے۔ آپ کسی قیمت پر کسی کو میرا نام نہیں بتائیں گے، اور دوسرا، جب آپ کی ٹیم چھاپا مارے گی تو میں شور کروں گا۔ میں ٹیم کے ساتھ لڑوں گا بھی، لیکن آپ نے اسے زیادہ سیریس نہیں لینا۔ آپ گاڑی لے کر نکل جائیے گا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور ڈن کر دیا۔ نوجوان تھوڑی دیر مزید بیٹھا، چائے پی اور چلا گیا۔ میں باہر آ گیا اور میں نے اپنے دوست سے اس ڈیل کے بارے میں پوچھا۔ میرے دوست نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ لاہور کے ایک امیر زادے کا دوست ہے۔ امیر زادے نے نان کسٹم پیڈ اسمگلڈ گاڑی خریدی ہے۔ گاڑی کی مالیت 4 کروڑ روپے ہے، اور یہ دوست اپنے عزیز ترین دوست کی مخبری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ میں نے پوچھا، اور اب کیا ہوگا؟ میرے دوست نے جواب دیا، یہ اپنے دوست کو جوس پلانے کے لیے باہر لائے گا اور ہم گاڑی اور گاڑی کے مالک کو پکڑ لیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس مخبر کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوست نے ہنس کر جواب دیا، اس کے حسد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ امیر زادے کا حاسد دوست ہے۔ دوست کی گاڑی اسے ہضم نہیں ہو رہی، چنانچہ یہ اسے اس سے محروم بھی دیکھنا چاہتا ہے اور پریشان بھی، اور اس کا یہ جذبہ اسے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے زیادہ مخبر ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا، ہمارے 98% مخبر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوست عزیز ترین دوست کی مخبری کرتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف انفارمیشن دیتا ہے، بہو ساس کے بارے میں بتاتی ہے، اور سالہ بہنوئی اور بہنوئی سالے کا مخبر بن جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، ہمارے پاس دوست اور ملازمین زیادہ آتے ہیں۔ دوست پہلے دوست کو اسمگلڈ گاڑی خرید کر دیتے ہیں اور پھر مخبری کر دیتے ہیں۔ یہ دوستوں کو ٹیکس چوری کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور دوست جب ٹیکس چوری کر لیتے ہیں تو یہ ان کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں۔ یہ مخبر لوگ یوں دوستوں کو دوہرا نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلے گاڑی کی خریداری کے ذریعے دوست کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ گاڑی پکڑوا کر اسے ذلیل کراتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف کمپنیوں کے ملازمین بھی آتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے مالکان کے خلاف ٹھوس ثبوت دیتے ہیں۔ یہ عموماً پرانے اور اعتباری ملازمین ہوتے ہیں۔ مالکان ان کو مخلص سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر سے مالکان کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کے سینوں میں کینہ، حسد اور بغض بھرا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہمیں مالکان کے خلاف وہ ثبوت بھی دے دیتے ہیں جو مالکان کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ وہ خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، یہ ملازمین کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں؟ وہ بولا، یہ لوگ 2 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری سیلف میڈ لوگوں کے ملازمین پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ملازمین کے سامنے ترقی کرتے ہیں۔
मुलाजमीन 20-30 हज़ार रुपए के मुलाजिम रह जाते हैं, जबकि मालिक करोड़ों रुपए में पहुंच जाते हैं। चुनांचे ये लोग मालकान के हासिद बन जाते हैं और दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जिन पर मालकान दूसरे मुलाजमीन को फौकियत दे देते हैं। मसलन मालकान ने नए मुलाजमीन को प्रमोट कर दिया और ये नए मुलाजमीन को पुराने के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह और मुराद देने लगे, तो पुराने मुलाजमीन अंदर से ज़ख्मी हो जाते हैं और ये मालकान के खिलाफ मुखबिर बन जाते हैं। मैंने उससे पूछा, आपने अपनी नौकरी के दौरान मुखबरी का सबसे अफसोसनाक वाक़या क्या देखा? वो रुका, मुस्कुराया और बोला, बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन मुझे एक वाक़या नहीं भूलता। कराची में एक बुजुर्ग खातून ने अपने इकलौते बेटे के खिलाफ मुखबरी कर दी। वालदा से अपनी बहू की आसाइश हजम नहीं होती थी, चुनांचे उसने अपने बेटे की मुखबरी की। हमने गोदाम पर छापा मारा और बेटा 3 दिन में सड़क पर आ गया। वो रुका और फिर बोला, मेरे पास जिगरी दोस्तों के हसद की बेशुमार मिसालें भी हैं। मैं कराची की एक फैमिली को जानता हूं, उनका बेटा अकलौता था। बेटे ने स्मगल्ड स्पोर्ट्स कार खरीद ली, जिगरी दोस्त ने मुखबरी कर दी। हमने कार कब्जे में ले ली। बेटे को कार बहुत अजीज थी, चुनांचे वालिद ने वो गाड़ी ऑक्शन में खरीदी, ज्यादा टैक्स और ज्यादा ड्यूटी दी और गाड़ी बेटे को गिफ्ट कर दी। बेटा दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जिगरी दोस्त को दोस्त की ये खुशी भी ना भाई, उसने गाड़ी उधार ली और ब्रेक ऑयल के चैम्बर में छोटा सा सुराख करा दिया। गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी उसे ब्रेक ऑयल के बारे में वार्निंग देती रही, लेकिन दोस्त उसे हौसला देता था, तुम फिक्र मत करो, ब्रेक ऑयल पूरा है, गाड़ी का सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। लड़का अपने दोस्त की हर बात पर यकीन करता था, चुनांचे वो गाड़ी चलाता रहा। एक दिन गाड़ी लेकर निकला, हाईवे पर आया, गाड़ी के ब्रेक फेल हुए और गाड़ी ऑयल टैंकर से टकरा गई। लड़का एट द स्पॉट मर गया। बाप ने तहकीकात कराई तो कहानी खुलकर सामने आ गई, लेकिन अब क्या हो सकता था, जाने वाला जा चुका था। मैं अफसोस से सुनता रहा। मेरे दोस्त ने बताया, आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुखबरी भी उनके करीबी दोस्तों ने की थी। ये दोस्त आज भी उनके साथ नजर आते हैं, लेकिन ये लोग अपनी आस्तीनों में छुपे उन सांपों के वजूद से वाकिफ नहीं हैं। ये उन्हें अपना मुखलिस, अपना वफादार साथी समझ रहे हैं, जबकि ये उनकी जड़ें काट रहे हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दोस्त आखिर में बोला, तुम अगर दोस्ती का तमाशा देखना चाहते हो तो 4 बजे मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे सामने वो गाड़ी पकड़ेंगे और फिर तुम अपनी आंखों से देखना हासिद दोस्त दोस्तों को किस तरह जलील करते हैं। मैंने हामी भर ली। नाज़रीन गिरामी, मैं 4 बजे तक उसके पास बैठा रहा। छापा मारने के लिए स्क्वाड तैयार हुआ। 3:45 बजे मुखबिर ने इतला दी कि मैं टारगेट के घर पहुंच गया हूं। 5 मिनट बाद पैगाम आया, हम स्मगल्ड गाड़ी में जूस पीने के लिए जा रहे हैं। हम गुलबर्ग में फवारा चौक के करीब फलां जूस कॉर्नर पर जा रहे हैं, आप 4:05 तक पहुंच जाए। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम गुलबर्ग पहुंच गए। नॉन कस्टम पेड टेम्पर्ड गाड़ी सामने खड़ी थी। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर जूस पी रहे थे। कस्टम एहलकार गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी का शीशा बजाया और मालिक से गाड़ी के कागजात मांग लिए। मालिक ने पूरे एतमाद के साथ कागजात निकालकर कस्टम के हवाले कर दिए। एहलकारों ने कागजात देखे, बोनट खुलवाया और गाड़ी का इंजन और चेसिस नंबर चेक करने लगे। गाड़ी जाहिर है टेम्पर्ड थी। कस्टम हुकाम ने कब्जे में ले ली। मालिक का दोस्त गाड़ी से उतरा और प्लान के मुताबिक कस्टम हुकाम के गले पड़ गया। सड़क पर ठीक ठाक तमाशा लग गया। गाड़ी का मालिक दोस्त को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बार बार एहलकारों के गले पड़ता था। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठकर ये मंजर देखते रहे। मुखबिर ने एक आध बार लड़ते लड़ते मेरे दोस्त को आंख भी मार दी। ये खेल चंद मिनट तक चलता रहा, यहां तक कि कस्टम हुकाम ने गाड़ी के चार्ज ले लिया। मैंने देखा मुखबिर ने चीख भी मारी और जूस कॉर्नर के थड़े पर लेटकर बेहोशी का नाटक भी किया। गाड़ी का मालिक उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हम वापस चल पड़े और मैं रास्ते भर उदास रहा। मेरा ख्याल था कि दोस्त को कम से कम दोस्तों के साथ ये नहीं करना चाहिए, जबकि मेरा दोस्त मजे से गुनगुना रहा था। हम दफ्तर वापस पहुंच गए। मैंने इजाजत मांगी। मेरा दोस्त बाहर आया, मुझे गले से लगाया और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, हमारे आधे से ज्यादा दोस्त ब्रूट्स होते हैं।
ये लोग जब तक जूलियस सीजर को कब्र तक ना पहुंचा लें, उस वक्त तक इनके सीने ठंडे नहीं होते। हम लोग दुश्मनों के तीरों से नहीं मरते, दोस्तों के हाथों से मरते हैं। और अगर हमें हमारा दुश्मन भी मारे तो उसके पीछे भी कोई ना कोई दोस्त होता है। चुनांचे हमें दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से बच कर रहना चाहिए। इंसान अगर दोस्तों से बच जाए तो दुश्मन उसका बाल तक बीका नहीं कर सकते। और ये इंसानी तारीख भी है और जुग्राफिया भी। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।